Hello students, আজি এই অডিওটো জৰিয়তে আমি প্ৰথম চেপ্টাৰ যেটো শীতল যুদ্ধৰ যুগ এই লেসনটোৰ এটা ৰিভিজন ক্লাস কৰিম। গতিকে এই চেপ্টাৰটোত আমি কি পালো? এই চেপ্টাৰটোত আমি বিশেষকৈ শীতল যুদ্ধৰ কাৰণসমূহ, শীতল যুদ্ধ কাৰ মাজত হৈছিল, সেই শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত ক'ত কি হৈছিল বা এনেকুৱা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিয়ে গোটেই ৱৰ্ল্ডখনত ৰাজত্ব কৰিছিল বা তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিল, এই সকলোবোৰ আমি এই ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোত গম পাওঁ। ঠিক আছে, চ' this audio is about the revision of the first chapter, the Cold War era. In this chapter we found that when Cold War was started and how many years the Cold War has remained in the world, and what are the superpowers which lead the Cold War, and what are the consequences of Cold War, and during the Cold War time what are the things had happened. So we are able to know about the Cold War and the consequences of Cold War or the era of Cold War in this chapter. So at first we will revise what is Cold War or the meaning of Cold War. In simple meaning, Cold War means it is a tension type situation in the world politics between two superpowers that are USA or USSR. Cold War was started after the end of Second World War, when USA dropped atom bomb in the cities of Japan, that was Hiroshima and Nagasaki. From that time, Cold War had been started and it remained till 1991 when USSR was disintegrated. So Cold War was basically was ideological war, because USA believed or USA followed the capitalism, which means the free market economy, privatization, private property, etc. And USSR believed or support the ideology of communism, which means equality or abolition of private property, state-owned economy, etc. So both the superpowers wanted to spread their ideology all over the world and wanted to remain as a superpower or sole superpower in the whole world. So during that time, both superpower was aware about the consequences of the direct war. That is why they remain cold, their wars remain cold. But it is very important that in that time there were various proxy wars had happened. So proxy war means when two superpowers or two rivalry blocks did not meet in the war field directly, but they use the third parties as their substitutes in the war field. It's called the proxy wars. Okay, so and also they didn't involve in the direct war. They remained the war as cold because they followed the logic of deterrence. It means they both superpower were aware about the consequence. They knew that if they did direct war, then it will be very destructive and it will be very dangerous, because it may become the third world war. গতিকে আমি কি বুজিলো যে শীতল যুদ্ধ এনেকুৱা এটা যুদ্ধ আছিলে যিটো সময়ত যিটো 1945 চনত আমেৰিকাই যেতিয়া জাপানৰ হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাসাকিত এটম বম নিক্ষেপ কৰিছিল, তাৰ পিছৰ পৰা যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হৈছিল, তাৰ পিছত গোটেই বিশ্বত অকল দুটা ছুপাৰ পাৱাৰ বা শক্তিয়ে দেখা দিছিল। সেই দুটা আছিল আমেৰিকা আৰু সোভিয়েট ৰাছিয়া। আৰু এই দুটাৰ মাজত যোনটো টেনশ্যন টাইপ চিটুৱেশ্যন বা যোনটো
পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো চিন্তনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই পৰিস্থিতিটোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ শীতল যুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা কথা এই যোনটো শীতল যুদ্ধ আছিল সেই শীতল যুদ্ধত কোনো এটা পক্ষই কি কৰা নাছিল প্ৰত্যক্ষভাৱে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ছায়া যুদ্ধৰ জৰিয়তে নিজৰ পাৱাৰ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এটা কথা এই যোনটো শীতল যুদ্ধ আছিল শীতল যুদ্ধটো সাধাৰণতে বা বেচিকেলি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো আদৰ্শগত মতবিৰোধ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আমি জানো বা আমি পঢ়ি আহিলোঁ যে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকা বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই কেপিটেলিজম যোনটো পুঁজিবাদী আদৰ্শত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু আনহাতে ছোভিয়েট ৰাছিয়াই কি কৰিছিল কমিউনিজিম বা সাম্যবাদী যোনটো ধাৰণা বা আদৰ্শ সেইটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিল বা গুৰুত্ব দিছিল কাৰণ পুঁজিবাদী ধাৰণা মতে আমেৰিকাই বিচাৰিছিল যে গোটেই ৱৰ্ল্ডখন কি হওক প্ৰাইভেটাইজেশ্যনত পৰিণত হওক বা উদ্যোগীকৰণ হওক মুক্ত বাণিজ্যৰ ব্যৱস্থা চলক গোটেই ৱৰ্ল্ডখন যাতে তেওঁলোকৰ মতে চলক তেওঁলোকৰ পুঁজিবাদী আদৰ্শৰ মতে চলক সেইকাৰণে তেওঁ আমেৰিকাই কি বিচাৰিছিল যে গোটেই ৱৰ্ল্ডত পুঁজিবাদী যোনটো আদৰ্শ বহলোৱাৰ কথা বিশ্বাস কৰিছিল আনহাতে সাম্যবাদী আদৰ্শৰ জৰিয়তে ৰাছিয়াই বিচাৰিছিল যে গোটেই বিশ্বখনে যাতে সমতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হওক এখন যাতে সাম্যবাদী সমাজ গঢ়ি উঠিব পাৰে য'ত কাৰো ওচৰত কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাথাকিব বা সকলো ধৰণৰ সম্পত্তি ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ হাতত ৰাখিব আৰু ৰাষ্ট্ৰই সকলোৰে সুবিধাৰ্থে সকলোৰে ভালৰ অৰ্থে কি কৰিব সেই সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব মুঠৰ ওপৰত সাম্যবাদী ধাৰণাই কি কৰিছিল সমতাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই শীতল যুদ্ধটো কি আছিল এটা আদৰ্শগত মতবিৰোধ গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এই কোল্ড ৱাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় কোল্ড ৱাৰ era or the Cold War is a very important concept in the international relation of the world politics. So আমি এই চেপ্টাৰটোত আৰু কি পাওঁ যে কোল্ড ৱাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বৈশিষ্ট্যবোৰ পাওঁ তাৰ ভিতৰত যোনবোৰ আমি এতিয়া ক'লোৱে যে লজিক অফ ডেটাৰেঞ্চ মিনছ কি আছিলে কাৰণ তেওঁলোকে মানে গম পাইছিলে যে দুইটা ছুপাৰ পাৱাৰে এইটো এৱেৰ আছিলে যে যদি তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ ৱাৰ কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে বিশ্বখনত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰো সৃষ্টি হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে যুদ্ধ নিবাৰক নীতি প্ৰয়োগ কৰিছিল বা তেওঁলোকে সেইটো প্ৰয়োগ কৰিছিল গতিকে আমি বৈশিষ্ট্যত কি পাওঁ চাবা দ্য মেইন ফিচাৰ্ছ অফ কোল্ড ৱাৰ ৱাজ মিলিটাৰী ৰাইভেলাৰী বিটুইন দ্য টু ছুপাৰ পাৱাৰ্ছ ইট ৱাজ দ্য ideological based war or it was a tension type situation and they followed the principle of deterrence and we can say Cold War had impact on third world countries or we can say the possession of nuclear weapons so these are the main features বা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে যুদ্ধ নিবাৰক নীতিৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল কোল্ড ৱাৰ আছিল এটা আদৰ্শগত যুদ্ধ কোল্ড ৱাৰৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধ হোৱা নাছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ছায়া যুদ্ধই তাত দেখা দিছিল শীতল যুদ্ধৰ সময়ত কি কৰিছিলে যোনখিনি তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ আছিল সেই তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহৰ ওপৰত বহুত এটা ভাল ধৰণে কি কৰিছিল এটা প্ৰভাৱ পৰিছিল ইয়াৰ উপৰিও কি হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ নিউক্লিয়াৰ বা ধৰা সামৰিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিছিল So ইয়াৰ পিছত আমি কি পাওঁ emergence of two power blocks or two super blocks it means how USA and USSR emerged and how they became the two superpower and how they influenced the other countries towards them so in this point we have to know that the USA was consist of 15 republics and in that time USA and USSR influenced the other countries through their ideologies and most important part was that Germany was divided into two parts West Germany was gone to the USA and the East Germany was taken by the USSR like that various European countries were divided like West European countries were going to the USA and the
East European countries were taken by the USSR. Like that, USA in that time they introduced Marshall Plan also, through which it was their strategy to influence the countries. Marshall Plan was a plan through which they wanted to give military or economic aid to the European countries that which can influence the countries and which make them to support the capitalism, and as a result it was happen and European countries wanted to follow the capitalism. So এনেদৰে কি হৈছিলে দুটা সুপাৰ ব্লকছৰ এমাৰ্জেঞ্চ হৈছিলে বা উৎপত্তি হৈছিলে, কাৰণ আমি দেখিলোঁ যে দুইটা সুপাৰ পাৱাৰে নিজৰ আদৰ্শৰ জৰিয়তে গোটেই পৃথিৱীতে কি কৰিব বিচাৰিছিলে, গোটেই ৱৰ্ল্ডত তেওঁলোকৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ইউৰোপীয়ান দেশবোৰক দুভাগত ভাগ কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত আমি জাৰ্মানীৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ বা বাকী ইউৰোপীয়ান দেশসমূহৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ যে পশ্চিম ইউৰোপীয়ান দেশসমূহ আমেৰিকাই লৈছিল, আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱত আছিল, আৰু পূবৰ যোনখিনি ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিজ আছে ৰাছিয়াৰ প্ৰভাৱত আছিল। এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিল যে মাৰ্শ্বাল প্লেন, যিখনৰ জৰিয়তে আমেৰিকাই কি কৰিছিল যে ইউৰোপীয়ান যোনবোৰ কাণ্ট্ৰিজ আছিলে সেইবোৰক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা বা প্ৰভাৱিত কৰাৰ ওপৰত বহুত চেষ্টা কৰিছিল। এনেদৰে এই দুটা ছুপাৰ পাৱাৰ লাহে লাহে আৰু প্ৰক্সি ৱাৰৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পিচ কিপিং বা শান্তি ৰক্ষা বাহিনীৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো পাৱাৰ সেইটো একে ঠাইতে ৰাখিছিল বা একেধৰণে চলাই গৈছিল। So in the next part we have to learn about the emergence of non-aligned movement, in short NAM. So NAM was very important topic in this chapter because NAM was the challengers. NAM was the main challenger or main threat to these two superpowers, because NAM was an organization formed in the 1961 in Belgrade. The formation of NAM was based on the Bandung Conference in 1955. So on the basis of this conference, NAM was formed. The NAM was the challengers to these two superpower, because it was an organization formed by the developing countries, those developing countries which was independent, which got independent in that time, like India, Ghana, Egypt, Indonesia, Yugoslavia. These 5 states was the founder states of NAM. Their main aim was not to go to the any super blocks that was USA and USSR, and also they did not wanted to involve in the Cold War, but they always tried to resolve the proxy wars or the wars happened during that time. So NAM was very important during the Cold War era because it played a very significant role as a challengers to the these two superpowers. So NAM was very important, and after that we found arenas of Cold War. In this point we found that নামৰ কথাটো ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ যে নাম কি আছিলে। নাম আছিলে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান বা গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন, এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আছিলে যিটোৱে নেকি কি কৰিছিলে, কোল্ড ৱাৰৰ সময়ত বা শীতল যুদ্ধৰ সময়ত এজ এ চেলেঞ্জাৰ বা এই দুটা মহাশক্তিৰ বিপক্ষে প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপে দেখা দিছিল। কাৰণ এই যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম হৈছিল 1961 চনত বেলগ্ৰেডত হৈছিল, আৰু এই যোনটো অনুষ্ঠান বা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম হৈছিল সেইটো বান্দুং কনফাৰেন্সৰ ফলশ্ৰুতিতে কি হৈছে, ফৰ্ম হৈছিল। আৰু এইটোৱে এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল, কাৰণ এই যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিল বা অনুষ্ঠান আছিল, এই অনুষ্ঠানটো যোনখিনি উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ বা সদ্য স্বাধীনতাপ্ৰাপ্ত যোনবোৰ কাণ্ট্ৰিজ আছিলে, ইণ্ডিয়া, ঘানা, ইজিপ্ট, ইণ্ডোনেছিয়া, এই এনেকুৱা কেইখনমান কাণ্ট্ৰিয়ে লগ হৈ কি কৰিছিলে, নাম এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ফৰ্ম কৰিছিলে বা ষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে কোল্ড ৱাৰৰ পৰা সদায় আঁতৰত থাকিব বিচাৰিছিলে। এই নামৰ সকলো মেম্বাৰে কি কৰিছিলে,
শীতল যুদ্ধৰ কোনো এটা মহাশক্তিৰ লগতে চামিল হ'ব নিবিচাৰিছিলে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা গম পাওঁ যে ক'ল্ড ৱাৰৰ সময়ত তেওঁলোকে অকল ৱাৰ প্ৰিভেণ্টৰ লগতহে জড়িত আছিল বা যুদ্ধ নিবাৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোক জড়িত আছিল। কোনো ধৰণৰ ছুপাৰ ব্লকছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ আদৰ্শগত প্ৰভাৱৰ তেওঁলোক বলি হোৱা নাছিল। তাৰপিছত আমি কি পাওঁ, এৰেনাজ অফ ক'ল্ড ৱাৰ। এই ক'ল্ড ৱাৰৰ সময়ত চেণ্টাৰ্ছবোৰ কি আছিল, ৱাৰৰ চেণ্টাৰ্ছবোৰ কি আছিল? That earlier I mentioned that in that time there were various proxy wars had happened. So proxy wars like Korean War, Berlin Crisis, Vietnam War, Afghanistan War, like that. So these wars are the representation of the Cold War, because in this crisis like Congo crisis, Cuba Missile Crisis, what happened that both superpowers are involved indirectly, and they always support their supporters. Like in Berlin crisis, USA support the West German and USSR support East German. And in the Cuban Missile Crisis, what happened that Russia doubted that USA wanted to invade Cuba, but they were wrong, and that like that Cuba Missile Crisis was happened. So in this point, arenas of Cold War, we just found that there were various proxy wars, and the two superpowers always involved in this and provide aids to their supporters. So it was a very important part of this chapter. And we also have to learn about the Afghanistan war that I did not taught you. Like Afghanistan war is a very important war during that time, because that time in 1979 Afghanistan was ruled by a king, but after that the one of the cousin of that kings came and thrown him out from his throne, and he started ruling in the Afghanistan, but his ruling was very autocratic. That is why people didn't like him. So as a result, there was a political party of communist based on communist ideology. They came in the front of, and they take rules from that person and started ruling in the Afghanistan. After that, in Afghanistan they spread the communism, but the people also didn't like that type of rule. As a result, what happened in Afghanistan, civil war had happened. So as a result, the mass people and the religious peoples also started to came together, fight against the government. So these people were known as the Mujahideen, isn't it? So it was a war between the government and Mujahideen. So government, the communist political party, invited the USSR with their support, and as a result USSR come to the Afghanistan for war. So, and on the other hand, Mujahideen was supported by the USA and Pakistan and also China and other Muslim or Islamic countries. So it was Afghanistan war happened in 1979 between the Communist Party PDPA, it was People's Democratic Party of Afghanistan or USSR, with the Mujahideen, or which was supported by the USA, China and Pakistan and other Islamic countries. As a result, this Afghanistan war had became the turning point of the USSR. Because of this war, USSR became weak, and during that time also Mikhail Gorbachev introduced the reform policy. I am given this teach you this war because I did not explain this war in this chapter. তো আমি কি পঢ়িলো যে এই যোনটো
সংঘাতৰ যোনবোৰ কেন্দ্ৰসমূহ এই যোনটো টপিক আছিলে ইয়াত আমি কি পালোঁ যে সেইটো টাইমত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্সি ৱাৰ হৈ আছিলে, যেনে কোৰিয়ান ৱাৰ হৈছিলে, বাৰ্লিন সংকট হৈছিলে বা কংগো সংকট হৈছিলে আৰু কিউবান মিছাইল যোনটো সংকট হৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সংঘৰ্ষ বা সংকট হৈ আছিলে। তো কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বা কি প্ৰতিফলিত কৰে যে সেই ক'ল্ড ৱাৰৰ কথা প্ৰতিফলিত কৰে, কেনেকৈ শীতলভাৱে কেনেকৈ ঠাণ্ডাভাৱে গোটেই ৱৰ্ল্ডত এখন ৱাৰ চলি আছিলে। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কি পাইছিলোঁ যে আফগানিস্তান ৱাৰ কি আছিলে, ইন 1960s কি হৈছিলে, আফগানিস্তানত কিঙে শাসন কৰিছিলে বা ৰজা শাসন কৰিছিলে, কিন্তু সেই ৰজাৰ শাসন উফৰাই তেওঁৰ এজন কাজিনে কি কৰিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে দাউদ খান, তেওঁ কি কৰিলে যে আফগানিস্তানত নিজৰ শাসন চলালে। কিন্তু এই শাসনটো বেছিদিন নিটিকিলে, কাৰণ 1978 চনত 1978ত কি হ'ল, পিপলছ ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টি অফ আফগানিস্তান নামৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি এটাই কি কৰিলে, আফগানিস্তানৰ শাসনভাৰ ল'লে আৰু শাসন কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু সেই সময়ত সেই পাৰ্টিটোৱে বা গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ লেণ্ড ৰিফৰ্ম, প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি এবলিউশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ল'লে, কিন্তু আফগানিস্তানৰ যোনখিনি লোকেল পিপুল আছিলে বা যোনখিনি ইছলামিক যোনবোৰ গ্ৰুপছ আছিলে সেইবোৰে এইটো ভাল নাপাইছিলে। সেইকাৰণে সকলো পিপুলে মিলি কি কৰিলে, মুজাহিদ্দিন নামৰ এটা গ্ৰুপ খুলিলে, যিটোক আমি হলি গ্ৰুপ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা এই ৱাৰখনক আমি হলি ৱাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা ধৰা কি ধৰ্মৰ নামত হোৱা এটা গ্ৰুপ খুলিলে, যিটোক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ কোন আহিলে, এফালৰ পৰা USA, পাকিস্তান, চাইনা আৰু কিছুমান ইছলামিক কাণ্ট্ৰি আহিলে। আৰু আনহাতে যিহেতু এখন চিভিল ৱাৰৰ ফালে গৈ আছিলে, সেইকাৰণে PDPয়ে যোনটো পলিটিকেল পাৰ্টি আছিলে কমিউনিষ্ট আফগানিস্তানত, তেওঁলোকে কি কৰিলে, USSRক সহায়ৰ কাৰণে মাতিলে। আৰু এজ এ ৰিজাল্ট এই যুদ্ধখন সেই কমিউনিষ্ট পাৰ্টি আৰু USSR, আনহাতে মুজাহিদ্দিন গ্ৰুপ আৰু আমেৰিকা, পাকিস্তান, চাইনা এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ট্ৰিবোৰৰ মাজত এখন যুদ্ধ হ'ল, যিটোৱে এইটোৱে কয় যে সেই যুদ্ধখনে কি কৰিলে, USSRৰ ভংগৰ অন্য এটা কাৰণ হৈ পৰিলে, কাৰণ সেইটো টাইমতেই মিখাইল গৰ্বাচেভে উইক হৈ পৰাৰ কাৰণে দুটা সংস্কাৰমূলক নীতি উদ্ভাৱন কৰিছিল। তো এইখিনি আমি কি বুজি পালোঁ যে সেইটো ক'ল্ড ৱাৰৰ সময়ত বা শীতল যুদ্ধৰ সময়ত কেনেদৰে এই দুটা ছুপাৰ পাৱাৰে কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল। চ' ইন দ্য নেক্সট পইণ্ট কি আছে আমাৰ, এণ্ড অফ ক'ল্ড ৱাৰ। আমি কি পালোঁ যে আমি এইখিনি দেখিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি হ'ল, ক্ৰাইচিছ হ'ল, কিবা হ'ল, এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈ গ'ল, ইন 1991ত ক'ল্ড ৱাৰ এণ্ড হৈ গ'ল। ক'ল্ড ৱাৰ এণ্ড কিয় হ'ল, এই কাৰণখিনি আমি ক'ত পালোঁ, ইন দ্য ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ, বা আমি ছেকেণ্ড চেপ্টাৰত পঢ়িবলৈ পালোঁ। লাইক ধৰা কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ডমিনেন্স বা দমনমূলক নীতি, সাম্যবাদী পাৰ্টিৰ। তাৰপিছত আমি কি পালোঁ যে মিখাইল গৰ্বাচেভৰ দুটা সংস্কাৰমূলক নীতি। আকৌ আমি কি পালোঁ যে শ্বক থেৰাপিৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, যে যেতিয়া সাম্যবাদীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰবোৰে কি কৰিছিলে, পুঁজিবাদীলৈ যাবলৈ ধৰিছিলে। আকৌ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা সকলো কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰিছিলে, জাতীয়তাবাদৰ ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণবশতঃ কি হৈ আহিছিলে, ক'ল্ড ৱাৰখন 1991 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত অফিচিয়েলি বা ফৰ্মেলি কি হৈছিলে, সমাপ্ত হৈছিলে। চ' উই হেড লাৰ্ণ এবাউট দ্য এৰা অফ ক'ল্ড ৱাৰ এণ্ড হোৱাট had happened in that time, what are the proxy wars, what are the organization from in that time. So as a result, in the month of December in 1991, the Cold War was formally end, and because of the two reform policy of the Mikhail Gorbachev, nationalism feeling of the countries of the USSR, you may call the Afghanistan war, you may call the arm race. So these are the various reasons of the end of Cold War. So in this chapter although we learn about these reasons, but in the second chapter also we had found these reasons. So after that, the next concept was challenges to the bipolarity, role of NAM. Already I have mentioned about this, that how NAM was formed and what are the role of it. Here is important point was that NAM was not neutral or isolated. Only NAM was wanted to keep away them from the Cold War, but they
directly involved in the Cold War in the various proxy wars. They wanted to prevent the proxy wars and so on. So we cannot say that NAM was very isolated or neutral. So we have to learn in that what are the summits were held after the NAM, and after that what are the relevance of NAM, that NAM was able to maintain peace in the world now also and give aid to the developing countries, etc. So these are some relevance of NAM. Again, we can we have to learn about the India and NAM. What are the role of India as a member of NAM during the Cold War? This question is very important because Nehru played a very big role in that time, because as a member of NAM, India formed their foreign policy, and after that they support the peaceful coexistence. After that, we can say about that Nehru thought about the equality and mutual benefits which they can found from the NAM. And after that, through NAM, India get the leadership quality in the world politics. So these things gives India a big role in the world politics. গতিকে আমি কি পালো যে সেই সময়ত কোল্ড ৱাৰৰ সময়ত ইণ্ডিয়ায়ো কি কৰিছিলে, এজ এ নামৰ সদস্য হৈ কি কৰিছিলে, এটা বিগ ৰোল প্লে কৰিছিলে। কাৰণ নাম কিন্তু কেতিয়াও কি নাছিলে, আইচলেটেড নাছিলে বা মানে কোল্ড ৱাৰৰ পৰা আঁতৰি থকা নাছিলে। তেওঁলোকে সদায় কোল্ড ৱাৰৰ মাজত আছিলে। তেওঁলোকে অনলি দুইটা মহাশক্তিৰ লগত চামিল হোৱা নাছিলে, কিন্তু কোল্ড ৱাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এৰাবোৰৰ লগত কি হৈছিলে, তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিলে। নামৰ মেম্বাৰ হিচাপে ভাৰতেও কি কৰিছিলে, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ বৈদেশিক নীতি নিৰ্ণয় কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ যে শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে। পঞ্চশীল নীতিৰ কথাও আমি এই সময়ত ক'ব পাৰোঁ। আকৌ কি কৰিব পাৰোঁ যে নামৰ জৰিয়তে ভাৰতে কি পাইছিলে, এটা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি এটা পাইছিলে, বা নেতৃত্বৰ গুণ তেওঁলোকে পাইছিলে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পালোঁ যে চেলেঞ্জেছ টু বাইপলাৰিটি, এই বাইপলাৰিটিৰ কাৰণে চেলেঞ্জ নামেই আছিলে। নাম ৱাজ দ্য থাৰ্ড পাৰ্টি হুইচ কেন চেলেঞ্জ অৰ থ্ৰেট টু দ্য bipolarity or the two superpower. So after this concept, we found that the new international economic order. So it was the last concept. So new international economic order means it was a demand from the developing countries to change the present unjust global trading system, because in that time LDC countries, which were least developed countries, were very low in terms of economy, so they did not cope up with the high level trading system of the world. So they wanted to reform the present that time or present present economic system of the world. So as a result, the least developed countries demanded the in new international economic order. As a result, yat ki hoisile je as a result UNO passed a report in which we found that the UNO mentioned that LCD countries should give the right over their natural resources, and technology should be the cost of technology should be reduced by the developed countries, and so so এই যোনটো NIEO বা নব্য আন্তৰ্জাতিক অৰ্থ ব্যৱস্থাই কি বুজাইছিলে যে এইটো এটা দাবী আছিলে কাৰ পৰা, সেই উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ পৰা, যিটোৱে কি কৰিব বিচাৰিছিলে যে এটা সংস্কাৰ আনিব বিচাৰিছিলে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত, যিটো আগৰ পৰা চলি অহা যোনটো অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ। গতিকে এই কাৰণ সেইটো সময়ত সেই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবোৰে কি কৰিব নোৱাৰিছিলে, সেইটো টাইমৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ লগত মোকাবিলা কৰিব পৰা নাছিলে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিলে যে এই গোটেই ছিষ্টেমটো যাতে চেঞ্জ হওক, যিটোৱে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সহায় কৰিব পাৰে, এই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবোৰক সহায় কৰিব পাৰে। এজ এ ৰিজাল্ট ৰাষ্ট্ৰসংঘই কি কৰিছিলে, টেকনলজিকেল ৰিডিউচ কৰিছিলে, মানে টেকনলজিৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দাম কমাবলৈ কৈছিলে ধনী দেশবোৰক, বা এই দুখীয়া দেশবোৰৰ ওচৰত থকা যোনবোৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ আছিলে, প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছিলে, এইবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰ থকাটোৰ কথা কৈছিলে। গতিকে আমি এই চেপ্টাৰটোত কি পালোঁ,
অৰ্থব্যৱস্থাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পালোঁ এট লাষ্ট আমি কি পাম যে ইণ্ডিয়া এণ্ড কোল্ড ৱাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড কোল্ড ৱাৰ উই ফাউণ্ড ডেট ইণ্ডিয়া প্লেড এ ভেৰি ৰোল থ্ৰু নাম যিটো আমি এতিয়া কৈ আহিলোঁ ইণ্ডিয়া প্লেড ডুৱেল ৰোল ইন ডেট টাইম টু ষ্টে এৱে ফ্ৰম দ্য এলায়েন্স চিষ্টেম এণ্ড টু ৰেইজ ভইচ অফ নিউলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ ইট মিনছ ইণ্ডিয়াই দুই ধৰণে ভূমিকা পালন কৰিছিলে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে এই গোটেই এলায়েন্স চিষ্টেম দুটাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব আৰু সেই নতুনকৈ স্বাধীনতা পোৱা ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ সপক্ষে কি কৰিব সদায় মাত মাতি চাব এই দুটাই আছিলে ভাৰতৰ কোল্ড ৱাৰৰ সময়ত পালন কৰা দুটা ভূমিকা তাৰপিছত আমি কি পাওঁ দুটা নতুন কনচেপ্ট পালোঁ যোনটো মই ক'লোঁ যে নিৰস্ত্ৰীকৰণ আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ তো ইয়াতো আমি বহুত কেইখন ট্ৰিটি পাওঁ বা চুক্তি পাওঁ যিকেইখন বহুত পৰীক্ষাৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তোমালোকে জানাৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ ভিতৰত কি পাইছোঁ নিৰস্ত্ৰীকৰণে কি বুজায় সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ত্যাগৰ কথা বুজায় সেইটোকে ক'ব নিৰস্ত্ৰীকৰণ আৰু আনহাতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণে কি বুজায় যেতিয়া নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ বা যোনবোৰ সামৰিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থাকে এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবোৰৰ ওপৰত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ আনি দিয়ে বা কোনোবা ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰত যদি এতিয়ালৈকে নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ নাইও তেনেহ'লে তেওঁলোকে কেতিয়াও নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ কি কৰিব নোৱাৰিব প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰিব বা স্প্ৰেড কৰিব নোৱাৰিব এইটো আছিলে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰিটি আছিলে NPT বা নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি ইন 1968 ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতৰ স্থিতিৰ কথাও গম পাব পাৰোঁ যে ভাৰতে সেই সময়ত সেইখনত ছাইন কৰা নাছিল আৰু এজ এ ৰিজাল্ট ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰতে কি কৰিছিলে 1974 চনত ভাৰতে প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিছিলে গতিকে এই চেপ্টাৰটোত আমি এইটোৱে পাওঁ যে সেইটো টাইমত এই দুটা ছুপাৰ পাৱাৰে কি কৰিছিলে ছাপ্ৰেছ কৰি থ'ব বিচাৰিছিলে সকলো ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজক যাতে তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটিটো সদায় এওঁলোকৰ হাতত থাকক কিন্তু ভাৰত পাকিস্তান আদিৰ নিচিনা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজবোৰে কি কৰিছিলে নিজৰ সুৰক্ষা নিজৰ হাতত ৰাখিবৰ কাৰণে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নীতিসমূহ মানি লোৱা নাছিলে চ' ইন দ্য লাষ্ট কনচেপ্ট উই হেড ফাউণ্ড ডেট disarmaments and the arms control. Disarmaments means the total elimination of the weapons of mass destruction and arms control mean control in the proliferation, control in the production, control in the development of nuclear weapons. So from this we had know that during that time two superpowers wanted that all countries should sign in the NPT in 1968 which it was their strategy to hold the power of the developing countries into their own hand that they could not secure themselves by own they have to depend on the developing countries as a result they impose the arms control treaties on the developing countries but like India and Pakistan, North Korea, these countries togetherly opposed this treaty and as a result India test their first nuclear test in 1974. It was very relevant during Cold War era because it was also a strategy of two superpowers or developing countries. So from this chapter we had learned about the Cold War era which was a very important part of international relation গতিকে আমি কি বুজিলোঁ যে এই শীতল যুদ্ধখন আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিত বা বিশ্ব ৰাজনীতিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰা এটা কনচেপ্ট হয় বা ধাৰণা হয়